हेलो सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ी पंजाबी दी टीचर सुनीता। अज तुहानूं 6वीं जमात का तीजा पाठ करवा रही हूँ। ठीक है, जो कि एक कहानी है जिसका नाम है एके विच बल। ठीक है, उस चित्र च देखो जी, कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो दो बच्चे खड़े हुए हैं तो टीचर क्लास से आए ने तो बच्चों नाल वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, वो की है देखो जी। आकाश यह की हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो, छड्डो अनुज नूं। ठीक है, अध्यापक क्लास से वड़ते ने तो आकाश नूं कहंदे ने कि आकाश यह की हो रहा है तो तुसीं क्यों लड़ रहे हो। अनुज नूं अध्यापक ने जमात विच दाखिल हुंदे ही कहा। फिर मैडम आकाश ने मेरे पैर चो पैर अड़ा के मैनू घेर दिता है। आ वेखो हुण मेरी कोहनी छिल गई है, अनुज ने रोंदियां दस्सिया। ठीक है, अनुज ने जिहड़ा उन्हें रोंदियां हुए दस्सिया कि मैडम जी आकाश ने मेरे पैर च पैर अड़ा के मैनू घेर दिता है तो मेरी कोहनी भी छिल दिती है। मैडम आकाश अगों बोलिया कि मैडम यह झूठ बोल रहा है, इसने पहला मेरे दंदी वड्डी सी अते मेरे नाल मुक्का नाले मेरे मुक्का मारिया सी। आकाश ने गुस्से विच बोलिया। ठीक है, आकाश गुस्से विच बोलिया कि इन्हें पहला मेरे दंदी वड्डी आ ते फिर इन्हें मेरे मुक्का मारिया सी। मैडम फिर अगे बच्चे बोले नहीं मैडम आकाश झूठ बोल रहा है। अनुज ने आकाश नूं कुछ नहीं कहा। असीं तां बाहरों पानी पी के जमात विच अजे आए ही सी कि आकाश ने अनुज नूं घेर दिता। सरबजीत अगे बोली कि मैडम जी हले असीं क्लास चों आए ही सी ते अनुज ने पैर च पैर अड़ा के उसनूं घेर दिता। फिर अगे मैडम कहंदे ने चलो आकाश अनुज कोलों माफ़ी मंगो अते अगे तो कदे भी मैनूं तुहाडी कोई शिकायत ना मिले, समझे कि नहीं। अध्यापक ने गुस्से विच आके डांटिया। ठीक है, अध्यापक विच गुस्से विच आके आकाश नूं डांटिया। फिर अगों कहंदा आकाश कहंदा जी मैडम सॉरी अनुज, असीं दोवें आकाश ने दोवें कंन फड़ के कहा। फिर अगों अच्छा ये दसो लड़ाइयां करना चंगी गल है। मैडम ने अगे बच्चों नूं पूछा कि अच्छा यह दसो लड़ाइयां करना चंगी गल है। फिर बच्चे बोलते हैं नहीं मैडम। फिर भी बाज नहीं आउंदे लड़ाइयां झगड़ियां करन मगरों, मार कुटाई करन तो बाद बैठ जाओ सारे बच्चे। ठीक है, मैडम ने समझा के कहते हैं बैठो सारे बच्चों। चलो अज मैं तुहानूं एक कहानी सुणांदी हाँ। उन्हां बच्चों दी है जिहड़े हर वेले लड़ते रहंदे हन। ठीक है, फिर बच्चे मैडम बच्चों नूं कहंदी है कि मैं अज तुहानूं कहानी सुणांदी हाँ उन्हां बच्चों दी जो हर वेले लड़ते रहंदे हन। फिर सुनोगे कहानी जी मैडम। सारे बच्चे इकट्ठे बोल पे। फिर कहानी स्टार्ट करते हैं मैडम कि एक व्यापारी दे 4 लड़के हुंदे हन, चारों ही आपस विच लड़ते रहंदे हन। दुकान ते जांदे सन तां भी लड़ झगड़ के ही घर आ जांदे सन। ठीक है, मैडम कहंदे ने कि व्यापारी दे 4 लड़के हुंदे हन, वो आपस विच लड़ते रहंदे हन। ओह दुकान ते जांदे हन लड़दे और लड़दे ही घर वापस आ जांदे हन। व्यापारी उन्हां नूं समझा के थक गया सी पर उन्हां ते कोई असर सी नहीं हुंदा। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उस नूं समझ नहीं आ रही सी कि ओह की करे। इस तरह तां सारा ही कारोबार डुब जाएगा। व्यापारी सोच के बहुत परेशान हुंदा सी कि इन्हां दा की करिए। वो तो सोचदा सी कि मेरा सारा कारोबार डुब जाएगा, कुछ तां ही करना पेगा। व्यापारी हर वेले अपने पुत्तरां नूं संधारन दा कोई ना कोई तरीका सोचदा सी। कहा भी गया है कि जिथे चाह उत्थे राह। आखिर व्यापारी नूं एक तरकीब सूझ आ गई। ठीक है, व्यापारी सोच के उसने एक तरतीब सूझ गई। ठीक है, अगले ही दिन व्यापारी सोटियां दा एक बंडल लैके आया। ठीक है, अगले ही दिन व्यापारी ने की कीता कि एक सोटियां दा बंडल लैके आया। उसने अपने चारों लड़कियां नूं बुलाया अते कहा कि तुहाडे
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੋਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੋੜੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਡਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬੰਡਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜ ਪਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਖੇਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਚਾਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਡਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਟੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿੱਲਰ ਗਈਆਂ, ਬਿਖਰ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੰਡਲ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਠੱਗ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਧਰਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਾ। ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਲ ਜਾਣਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬਰਕਤ। ਬਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ, ਲਾਭ, ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਸੋਲਵ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।